जय जगन्नाथ पे मैंने आज आम आउ गोटे भूगोल सेट आलोचना करवा है जमी आलोचना हो टिप्पणी दिखाई नोट दिखाई बुझा मन रख कमेंट कर कौन कौन आ दरकार कमेंट करूना आ मत उत्साहित कर पढ़िया ना आ बारंबार कहूँ वीडियो देख कौन सुविधा सुविधा जना है यापर तुमको 5टा लेखा सेट गड़ेबी 20 21 22 23 24 प्रति पूर्व 5 वर्ष क्वेश्चन आंसर गड़ेबी सब तो से पढ़ी दब मन देख देख सब देख क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 है भारतर वर्तमान अधिकांश सड़क पथ केउ समय सड़क पथ को अनुसरण कर मोगल समय सड़क पथ को अनुमान अनुसरण कर बर्तमान क्लियर 2 नंबर केउटी कठिनतम खनिज पदार्थ हीरा हीरा सब कठिन तेणु यह काच काटिया व्यवहार कर काच काटिबारे व्यवहार कर हीरा को कहीं सबुठ कठिन बोली तापर 3 नंबर नोट देती पढ़े कही आउ थे कहीदे केंद्रीय जल आयोग क्या आधार कर बन्या स्थिति को मुख्यतः 4 गोटी श्रेणी विभक्त करी नदीर जल पतन को बोले 4टी श्रेणी बन्या कौन साधारण बन्या मध्यम धरण बन्या प्रबल बन्या प्रलयंकारी बन्या को जलस्तर केते रहिबो को बुलेटिन कोठे हलदिया कोथरे लाल कोथरे कमला रंग कही है प्रलयंकारी बन्या रे कौन लाल रंगर बुलेटिन प्रबल बन्या रे कमला रंगर बुलेटिन कही है मध्यम धरण बन्या रे हलदिया रंगर बुलेटिन को जलस्तर केते रहिबो कुहाई लिखाई आ बारंबार कहूँ 4 भारत में केतोटी कृषि ऋतु अनुभूत हुए कही 3टी कृषि ऋतु 3टी कौन कौन कही खरीफ रबी और जेद जेद गोटे छोटिया कौटू प्रथम खरीफ आरंभ कही बारंबार समय रोटी जून जुलाई आरंभ हम अक्टोबर नवेम्बर जाए सेठू आरंभ हम मार्च अप्रिल जाए रबी तापर से मार्च अप्रिल ठू जून जुलाई मझे जो रहा मास 2 मासे से गोटा हूँ जेद है 3टा कृषि ऋतु गोटे रबी गोटे खरीफ गोटे रबी आ गोटे है जेद जेद रे कौन चाष कही काकुड़ी तरबुज खरबुज कही सब है देख 5 नंबर क्यों कृषि में यांत्रिक उपकरण व्यवहार अधिक होता है व्यापक कृषि में यांत्रिक उपकरण अधिक दरकार व्यवहार होता है 6 नंबर देख भारतर समुदाय भूसंबल केते भाग पार्वत्य भूमि जिते भूसंबल अच्छी पार्वत्य भूमि केते भाग ना पार्वत्य भूमि हूँ 30 भाग पर्वत श्रेणी अच्छी 7 नंबर सौरशक्ति और भूताप शक्ति क्यों संबल अंतर्गत 7 नंबर देख अविराम संबल है सौरशक्ति सौरशक्ति और भूताप शक्ति अविराम संबल है अविराम संबल कौन आगे देख ना सबू तो संबल श्रेणी भाग कराई उत्पत्ति अनुसार प्रकृति अनुसार परिमाण अनुसार भरण अनुसार बंटन अनुसार सब प्रथम चैप्टर अच्छी ताले परिमाण अनुसार संबल को 2 भाग में कराई 1 है अपूरणीय संबल 2 है अविराम संबल बा पूरणीय संबल अविराम संबल नाम है पूरणीय संबल अर्थ पूरण करहब सरीगले भर्ती करहब किए से सौरशक्ति भूता शक्ति जुआ शक्ति पवन शक्ति एगुड़ा है अविराम संबल सरीगले क्षय पूरण कर तेणु पूरणीय संबल बा अविराम संबल कहती सौरशक्ति भूता शक्ति है जुआ शक्ति पवन शक्ति ये सब चलला तापर देख 8 नंबर प्रश्न देख है केउटी मृत्तिका गठनर कारक नुहे मृत्तिका गठनर कारक नुहे किए से मृत्तिका गठन कारक किए किए अच्छे किए नुह उत्तर हूँ मृत्तिका गठन कारक नुहे पटुमाटी ऑप्शन सी ताले मृत्तिका गठनर कारक बिले देख कौन मृत्तिका गठन कला बेले
କେତେକ କାରକ ବା ନିୟାମକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଶିଳାରେଣୁ, ଜୈବାଂଶ, ଜଳବାୟୁ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଉଚ୍ଚାବାଚ ଏସବୁ ଅଛି। ଏସବୁ ହେଲା। ତେଣୁ ପୃଷ୍ଠ ସଂରଚନା, ପୃଷ୍ଠଢାଳୁ, ଜଳବାୟୁ ସବୁ, କିନ୍ତୁ କାରକ ନୁହେଁ କି ସେ ପଟୁପାଟି। ମନେ ନା। ତାପରେ ଦେଖ 9 ନମ୍ବର। 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ? 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦେଖ, ଅରଣ୍ୟ କୁ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲା। କ'ଣ ନା ଇଂରେଜ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତକୁ 3 ପ୍ରକାର ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥିଲା। କ'ଣ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ିକ? ନା ସଂରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଅରଣ୍ୟ, ଆଉ ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ। ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ କହନ୍ତି। କାହିଁକି? ଆରେ କେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ହେଲା? ଅପସନ୍ ଡି, ଅବର୍ଗୀକୃତ ଅରଣ୍ୟ। କାହିଁକି? ନା ଏଥିରେ ତମେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, ପଶୁଚାରଣ କରିପାରିବ, ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବ। ହେଲା। ୟା ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ଅରଣ୍ୟ ରହୁଛି 18 ଶତକଡ଼ା। ମନେ ରଖିଥା, ଏଇ ମୁକ୍ତ ଅରଣ୍ୟ ହଉଛି କେତେ? 18 ଶତକଡ଼ା। ସମୁଦାୟ ଅରଣ୍ୟର 18%, 18 ଶତକଡ଼ା। ଏଥିରେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବ, ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରେଇ ପାରିବ, ସବୁ କରିପାରିବ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର। 10 ନମ୍ବର ଦେଖ, ପ୍ରାୟ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଜାତି ଦୃଶ୍ୟମାନ ନହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ? ବିଲୁପ୍ତ। 50 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, କେଉଁଠି ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶ ନୁହେଁ? ଆମର ଭାରତ। ଏଇଟା ହଉଛି ବିକଶୋନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିକଶିତ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଇଂଲଣ୍ଡ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜାପାନ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ଦେଶ। ବିକଶିତ ଦେଶ ନେଇକି ଭାରତ ଆନ୍ସର ହେଲା ଭାରତ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର, ଭାରତ କେବେ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା? 2001 ମସିହାରେ ସଦସ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନର। ହେଲା। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର, କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି? ଘରୋଇ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ଅପସନ୍ ଡି। 14 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ ମାଲିକାନାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ? ହେଲା। ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀର ଅଂଶ ମାଲିକାନାକୁ କିଏ କରିବ? ଅଂଶଧନ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। 15 ନମ୍ବର, କେଉଁଟି ଖାଉଟି ଶୋଷିତ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ? ଖାଉଟି ଶୋଷିତ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ପିଲେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା। ଅପସନ୍ ବି। ହେଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା ହେଲା ଖାଉଟି ଶୋଷଣର। ହେଲା। ଖାଉଟି ଶୋଷଣର କାରଣ। ହେଲା। ଖାଉଟି ଶୋଷଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖ। 1 ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା, 2 ସୀମିତ ତଥ୍ୟ, 3 ସୀମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, 4 ସୀମିତ ଯୋଗାଣ। ମନେ ହେଲା। ଖାଉଟି ଶୋଷଣର କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ହେଲା 4ଟା। 1 ହେଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା, 2 ସୀମିତ ତଥ୍ୟ, 3 ସୀମିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, 4 ସୀମିତ ଯୋଗାଣ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ସୀମିତ ସ୍ୱଳ୍ପ ସାକ୍ଷରତା। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖ, ରିଲାଏନ୍ସ ଓ ବାଜାଜ ଅଟୋ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ? ବେସରକାରୀ। ଇଏ ହେଲା ବେସରକାରୀ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସାଲେମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି? ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ତାଲିକା ଦେଇଦେଇଛି, କିଏ କୋଉଥିରେ ଅଛି? ସାଲେମ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ହେଲା ତାମିଲନାଡୁର ସାଲେମ। ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି ଲୌହ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସାଲେମ। ତାପରେ ଆସ ଏଠି ପିଲେ, ତମକୁ ମାନଚିତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ। ଆଉ ଦେଖନି, ପ୍ରଥମେ 1 ହଉଛି ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏଇଟାକୁ ଦେଖ, 1 ହଉଛି ପିଲେ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏଇଠି ଏଇ 1 ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାଟି ଦେଇଛି ଏଇଟା ପିଲେ କୋଉଠି? ନା ଏ ଜାଗାଟା ହଉଛି କେରଳ। କେରଳ। ଆରେ ଏଇଟା କେରଳ କୁହାଯାଇଛି। କେରଳ। ଯଦି କେରଳ, ତାହେଲେ କେରଳରେ କିଏ ସେ? ପେରିୟାର। ପେରିୟାର ନଦୀରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ପେରିୟାର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ମନେ ରଖ। ଆଉଥରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ। ଏଇଟା କେରଳରେ,
କେରଳର ପେରିୟାର ନଦୀ ବନ୍ଧ କେରଳରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି କିଏ? ସେ ତାମିଲନାଡୁ। ତା ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରୁଛି ତାମିଲନାଡୁ। ତାହେଲେ କଳି ପେରିୟାର ନଦୀ ବନ୍ଧ ଯୋଜନା ଉପରେ କାହା କାହା ବିବାଦ ଲାଗିଛି? ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। କେରଳ ଆଉ ତାମିଲନାଡୁ ଭିତରେ ବିବାଦ ଲାଗିଛି, ଜଳ ବିବାଦ। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ 19 ନମ୍ବର କଣ ଦେଖ ନା 19 ସେକେଣ୍ଡ ଟା କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଇଠି ସେକେଣ୍ଡ, ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ। ତୈଳ ଖଣି, ତାହେଲେ ତୈଳ ଖଣି ଏଇଟା କଣ? ଆସାମର କଣ ଜାଣିଛ? ଦିଗବୋଇ। ଆରେ ତେଲ ଆସାମର ଦିଗବୋଇ, ନହର କାଟିଆ, ତେଣୁ ଦିଗବୋଇ ଆସାମ, ସେଠି ଦିଗବୋଇ ଉତ୍ତର ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ 3, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଏଇଟା କୋଉଟା? ଏଇଟା ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଆରେ ଏ ଜାଗାଟା ରାଜସ୍ଥାନ, ତାହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନର ରନ୍ଧାବୋର, ରାଜସ୍ଥାନ ରନ୍ଧାବୋର। କ୍ଲିୟର? ଜାଗା ଦେଖିଲେ, ଜାଗା ଚିହ୍ନିଲେ ତୁରନ୍ତ କରିଦେଇ ପାରିବ। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର ହେଲା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କେଉଁ ତାରିଖର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା? 17 ଫେବୃଆରୀ 2017। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ବୁଝିବାର ନାହିଁ କିଛି ହେଲା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, 1951 ମସିହା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବର୍ଷୀୟ ଯୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତରେ କେତେ ବେକାରୀ ରହିଥିଲେ? 3.3 ନିୟୁତ ବେକାରୀ ରହିଥିଲେ। 1951 ମସିହା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 1951 ମସିହା ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଚବର୍ଷିକ ଯୋଜନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କେତେ ବେକାରୀ ଥିଲେ ଭାରତରେ? 3.3 ନିୟୁତ। ଅପସନ ବି ହେଲା। 23 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଖାଉଟି 23 ନମ୍ବର, ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ଖାଉଟି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରତିବିଧାନ ସଂସ୍ଥା। ଅପସନ ଏ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ? ଯଦି ଶ୍ରମିକକୁ ଆମେ ଯୋଗେଇଦବା ସବୁ ଜିନିଷ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ସାର ଫାର ଯାହା ଯୋଗେଇଦବା, ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବଢିବ, ବୃଦ୍ଧି ହବ ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆଉ କଣ ଦକ୍ଷତା ବଢିଯିବ ନା ଯୋଗ୍ୟତା ବଢିଯିବ? ଚାଷ ତ ଶ୍ରମିକ ଚାଷ କରିବେ, ତାହେଲେ ଶ୍ରମ କରିବେ ବା କଳ କମ୍ପାନୀ ଚଳିବେ, ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଉତ୍ପାଦିକା ବୃଦ୍ଧି ହବ ହେଲା। ଭାରତର ପ୍ରାୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି? ଏଟା ମନେ ରଖିବ, 65%। ତାପରେ 26, କୁଜଙ୍ଗର କେଉଁ ରାଣୀ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ? କୁଜଙ୍ଗର ଭାଗ୍ୟବତୀ ପାଠ ମହାଦେଇ। ଅପସନ ଏ ହେଲା। ଅଗଷ୍ଟ ଦାନକୁ 27 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଅଗଷ୍ଟ ଦାନକୁ ବିରୋଧ କରି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବିନୋବା ଭାବେ। ଅପସନ ଡି ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି ସମ୍ಬೋଧନ କରୁଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁଲି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ କୁଲି କହୁଥିଲେ। ଅପସନ ଡି। 29 ନମ୍ବର, କିଏ 1919 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା। ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଅପସନ ବି। ଦେଖ 30 ନମ୍ବର, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭ ପନ୍ତ ପୋଲିସ ଲାଠିମାଡ଼ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ? ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ପୋଲିସ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ପୋଲିସ ବାଡିଥିଲା, ଲାଠି ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ପୋଲିସ ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ହେଲା। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖ, ବିକ୍ରମ ଦେବ ବର୍ମା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲେ? ଜୟପୁର। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 32 ନମ୍ବର ଦେଖ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଆୟତନ କେତେ ଥିଲା? ଅପସନ ଡି 32,695 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଆୟତନ ଥିଲା। ଆୟତନ ମନେ ରଖିବ ସବୁ ହେଲା। 33 ନମ୍ବର, 1947 ଜୁନ 27 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ?
କିଏ ଥିଲେ ଲୌହ ମାନବ? କିଏ ଥିଲେ ଲୌହ ମାନବ? ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। 34 ଗଡ଼ଜାତ। 34 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଗଡ଼ଜାତ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଶିବିରରୁ ଅନ୍ୟ ଶିବିରକୁ ରାଜା ବା ରାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବିନା ପାଣିରେ ପାଲିଙ୍କି ଆଉ ସବାରେ ବୋହିଲା ପ୍ରଥା କଣ କରୁଥିଲା? ବେଗାରୀ। ବେଗାରୀ। ଆଉ ଯୋଉ ଖଟୁଥିଲେ ବେଠି ପାଲିଙ୍କିରେ ବହୁଥିଲେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ରାଜ କର୍ମଚାରୀ, ରାଜା କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତିକି ହେଲା ବେଗାରୀ ହେଲା। ତାପରେ 35 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଠାରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରାଯାଇଛି? ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। 35 ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନେତାଜୀଙ୍କ ଜୀବନୀ ଓ କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ରହିଛି? କଟକ ଠାରେ। ନେତାଜୀଙ୍କର କୋଉଠି ଅଛି? କଟକ ଠାରେ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଆଉ କୃତି ସମ୍ପର୍କିତ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମ୍ୟୁଜିୟମ କଟକ ଠାରେ ଅଛି। 37 ନମ୍ବର, 1946 ପ୍ରାଦେଶିକ ନିର୍ବାଚନରେ କେଉଁ ଦଳ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରିଥିଲା? କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। 1946 ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତାପରେ 38, 1823 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ହିତକାରୀ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? କଟକ ଠାରେ କରିଥିଲେ। 1823 ମସିହାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଗୋଟେ ଦାତବ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ କଟକ ଠାରେ ହେଲା। ତାପରେ 39, ଉତ୍କଳ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ କିଏ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲା। 40, ସମ୍ବଲପୁରର କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ? କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ? ସିମଳା ଠାରେ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ଜନଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରର କେତେକ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଇଥିଲେ କର୍ଜନଙ୍କୁ? ସିମଳା ଠାରେ। ତାପରେ ଦେଖ 41, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ କାହା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ? ହେଲା 41 ନମ୍ବର ହେଲା ଲୋକସଭା ନିକଟରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ଅପସନ ବି। କ୍ଲିୟର? ତାପରେ ଦେଖ କେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ? ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସମାନତା ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ। ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସଭାରେ ମୋଟ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ କେତେ? ରିଜର୍ଭ ସିଟ୍ କେତେ? 120। ଲୋକସଭାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ 120। 44 ନମ୍ବର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଦାତାଙ୍କର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟୁନ କେତେ ବର୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? କେତେ ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ ହେଲେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇପାରିବେ? 25 ବର୍ଷ। 45 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଅଛି? ଯୋଉ ଆଚରଣ ବିଧି କିଏ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି? ଦେଖ ଅପସନ ସି ଟାକୁ ଦେଖ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବ, ଆରେ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ତମେ କରିବ ତ କାମ ଦେଖେଇଲେ ତମେ ଭୋଟ ଦେବେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ହେଲା। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଥିବ ଅମୁକ ଦିନ ଭୋଟ ହବ, ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ, ବ୍ରିଜ କି ମନ୍ଦିର କି ସ୍କୁଲ ହେଲା, ଏଇଟା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି ହେଲା। ତାପରେ 46 ନମ୍ବର, ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ସେ? 46 ନମ୍ବର, ପଣ୍ଡିଚେରୀର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ କିଏ ସେ? ନା ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏ ଅପସନ ଡି। ତାପରେ 47 ନମ୍ବର ଦେଖ, ମାଡ୍ରାସ କେବେ ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା? 1968ରେ। 1968ରେ ମାଡ୍ରାସଟା କେବେ ତାମିଲନାଡୁ ହେଲା? 1968 ମସିହାରେ। 48 ନମ୍ବର ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସେଲସିୟସ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କିମ୍ ତରଫରୁ
ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମୋଟର ଯାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ମାମଲାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି? 2 ଲକ୍ଷ ହେଲା, 2 ଲକ୍ଷ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଉଛି ହେଲା। ତାପରେ 49 ନମ୍ବର, 1947 ମସିହାରେ କାହାର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କାଶ୍ମୀରୀ ଭାତ ମିଶିଥିଲା? ହରି ସିଂ ମିଶିଥିଲା। ତାପରେ 50, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ କିଏ ଫେଡେରାଲ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଏସ୍ ଜେ ଭି ଚଲବନନାୟକମ୍ ଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫେଡେରାଲ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କ୍ଲିୟର? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।